أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو بک ہے جس کو ہم آج انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے پڑھنا، اور اس بک کا نام ہے فقہ القلوب۔ فقہ القلوب یعنی کہ جورسپروڈنس آف دا ہارٹس، دل کا فقہ، دلوں کا فقہ۔ اور اس میں سب سے پہلے یہ سٹارٹ ہوتا ہے المقدمہ سے۔ ہر کسی بھی بک کا جو امپورٹنٹ پورشن ہوتا ہے اس کا مقدمہ یعنی کہ انٹروڈکشن، تو یہ پڑھنا چاہیے۔ اس کلاسک ٹریڈیشنل بکس کے جو مقدمات ہوتے ہیں وہ کافی کافی لمبے ہوتے ہیں، کافی بہت ہی پیجز کے اوپر بیسڈ ہوتے ہیں۔ آ، اور یہ جو بک ہے تقریباً یہ 4-5 والیومز کے اوپر بیسڈ ہے پوری بک، اور آلموسٹ 4,000 پیجز کی بک ہے یہ۔ حالانکہ ہمارے لیے مشکل ہے اس کو پورا کور کرنا، لیکن اس کے ہم چند پیجز دیکھیں گے، اور اس کے بعد عربک میں جس کو بھی فردر اسٹڈیز کرنی ہو، یہ بک بہت ہی اچھی ہے اس چیز کے لیے، عربک گرامر پرسپیکٹو سے بھی، اور اس کے اندر جو چیزیں بھی مینشنڈ ہیں اس حساب سے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقدمہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ سورہ آل عمران کی آیت 102، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، گاڈ کانشسنس، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جیسا کہ حق ہے اطاعت کا، تقوی کا، ولا تموتن، اور اس حالت میں نہیں مرنا کہ سوائے اس کے کہ تم مسلم ہو۔ اس کا جنرل ٹرانسلیشن یہی ہے، ولا انتم وانتم مسلمون، کہ جب آپ کی موت آئے جس اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو، لیکن اس کا مچ بیٹر ٹرانسلیشن یہ رہے گا کہ اطاعت میں، اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کے اندر، یو یو نو لیو دس ورلڈ۔ يا الذين يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تو یہ 3 آیتس ہے۔ جنرلی جب بھی خطبہ ہوتا ہے، جنرلی فرائیڈے خطبہ یا نکاح کا خطبہ ہو، ان میں سے یہ خطبے کے اندر کوٹ مینشن ہوتا ہے، تو ایگزیکٹلی مقدمہ کے اندر بھی مینشنڈ ہے یہ۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اس کے بعد تمہیدی کلمات کے بعد جو آتھر ہے وہ مینشن کرتے ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی خلق الخلق لعبادتہ، کہ انڈیڈ جو اللہ تبارک و تعالی ہے، خلق الخلق، اللہ خلق الخلق یعنی کہ خلق، مخلوق، اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا۔ خلق کا ورب ہے خلق الخلق، تو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا مخلوق کو لعبادتہ۔ اللہ تعالیٰ کریٹڈ، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا کس چیز کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ ولا یمکن لأحد، اور ممکن نہیں ہے کسی کے لیے، ان یعبد اللہ علی الوجہ الصحیح، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے صحیح طریقے پر، علی وجہ الصحیح الذی یردیہ الا بعد معرفت ربہ عز وجل۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ فرماتے ہیں، یہ لکھتے ہیں یہاں پہ کہ کسی بھی شخص کے لیے، ایک بھی انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے
ان یعبد اللہ کہ وہ عبادت کرے اللہ کی صحیح طریقے پر، وہ طریقہ جو اس کو راضی کرے، الذی یردی ہی، اردا یردی فارم 4، وہ اس طریقے پر جو اس کو راضی کرے، سوائے بعد معرفت ربی، سوائے کہ اس کو پہچان ہو، معرفت ہو اپنے رب کی، وہ معرفت اسماء، اور پہچان ہو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اسماء و صفات کی پہچان ہو، وہ معرفت دین ہی و شرع ہی، وہ معرفت ثواب ہی و عقاب ہی، ثواب کہتے ہیں ریوارڈ کو، عقاب کہتے ہیں پنشمنٹ کو، یعنی کہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے جب تک کہ ان چیزوں کی پہچان نہ ہو، علی وجہ صحیح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ ان چیزوں کی اس شخص کو پہچان نہ ہو، انکلوڈنگ ثواب و عقاب، عقاب ود کسرہ، دوسرا ہوتا ہے عقاب ود ضمہ، عقاب جو اردو میں یوز ہوتا ہے، اور عربی میں عقاب وہ ایگل کو کہتے ہیں، علامہ اقبال کی شاعری میں عقاب مینشن آتا ہے، یہ عقاب ہے، عقابن مینز پنشمنٹ، ثواب مینز ریوارڈ، یعنی کہ جب تک ہمیں ریوارڈ اور پنشمنٹ کی بھی معرفت نہ ہو تب تک بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ علی وجہ الصحیح، صحیح طریقے پر کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، یہ ساری چیزیں اسماء صفات، معرفت دین و شرع۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ان توحید والایمان، بے شک توحید اور ایمان، والعبادہ والطاعہ، عبادت اور اطاعت، اعظم حقوق اللہ، اعظم اسم تفضیل سپرلیٹو ڈگری میں یہاں پہ، اعظم حقوق اللہ، یہ ایک عظیم حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق ہے اپنے بندوں کے اوپر، اللہ عبادی ہی، کون؟ توحید، ایمان، عبادت اور اطاعت، فیم بے کی تصغیرہم دائماً، اسی کے ساتھ فرماتے ہیں وہ آگے فرماتے ہیں وَكَمَا أَنَّ أَعْضَاءَ الْإِنسان، أَعْضَاءَ الْإِنسان means، أعضاء means اعضاء، جو انسان کے اعضاء، organs، انسان کے جو organs ہیں، أَنَّ and that organs of a person، انسان ایک شخص کے جو organs ہوتے ہیں جسم کے، لا تتحرک الا بوجود و روح، وہ تتحرک، وہ موو نہیں کریں گے، وہ حرکت نہیں کریں گے، لا تتحرک، وہ موو نہیں کرتے سوائے وجودی، جب تک اس کی ایگزسٹنس نہ ہو، اگر انسان نہیں نہ ہو اس کے آرگنز موو نہیں کریں گے، وہ روح ہی، جب تک اس کی روح نہ ہو، یعنی کہ انسان کے آرگنز کے حرکات کے پیچھے کون سی چیز ہے؟ اس کی ایک شخصیت ہے، اس کی ایک سول ہے اس کے پیچھے، روح ہی، فَكَذَلِكَ هَذَا الْكَوْنُ وَمَا فِيهَا، اسی طریقے سے هَذَا الْكَوْنُ، کون کہتے ہیں یونیورس کو، کون، اسی طریقے سے جو یونیورس ہے، جو دنیا ہے، وما فیہا، کائنات، نوٹ دنیا، کائنات، یہ جو کائنات ہے، وما فیہا، اور جو بھی اس کے اندر ہے، لا یتحرک الا بامر اللہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کے امر کے بغیر یہ بھی موومنٹ نہیں کرے گی، بھی نہیں چلے گی، جس طریقے سے انسان کے آرگنز، اگر روح نہ ہو آرگنز نہیں چلے گی، انسان کا جسم نہیں چلے گا، انسان کے جسم آرگنز چلنے کے لیے اس کے پیچھے جو چیز کیا ہے اس کی روح ہے، اسی طریقے سے کائنات نہیں چلے گی جب تک اس کے پیچھے کیا نہ ہو امر اللہ، اللہ تعالیٰ کو امر نہ ہو اس کے پیچھے، فہو خالق کل شیء، بس وہی ہے کیا ہے؟ کریٹر ہے، خالق ہر کسی چیز کا، ومالک کل شیء وبیدہ امر کل شیء، اسی کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہر کسی، اس کے ہاتھ میں ہر کوئی امر ہے اسی کے پاس، وفی قبضتہ، اسی کے قبضے کے اندر کل شیء، ان اس پوزیشن ہے اس کے ایوری تھنگ، کل شیء، ولیس فی الدنیا، ولیس فی الدنیا، اس دنیا کے اندر نہیں ہے کچھ بھی، ولیس فی الدنیا نعیم، کوئی بھی نعمت نہیں ہے اس دنیا کے اندر، یشبہ نعیم الآخرہ، اشبہ یشبہ، اشبہ یشبہ کہتے ہیں ریزمبل کرنا، اسی طریقے سے کہا تتشابہ، سملر دکھنا، اشبہ یشبہ مینس ٹو ریزمبل، اس دنیا کے اندر کوئی ایسی نعمت نہیں ہے، یشبہ نعیم الآخرہ، جو ریزمبل کرے، جو ایسی ہو کہ جو آخرت کے اندر نعمت ہو، which resembles the نعمت of the آخرہ، الا except نعیم الایمان باللہ، سوائے ایک چیز کے، وہ کیا ہے؟ وہ نعمت ہے ایمان کی، یعنی کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی چیز ہے جو آخرت کی نعمتوں کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت رکھتی ہو، ریزمبلنس رکھتی ہو، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان، اور کوئی بھی ایسی اس دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی نعمت ہے نہیں جو آخرت کی کسی بھی نعمت کے ساتھ مشابہت، ریزمبلنس رکھتی ہو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان، اس دنیا کے اندر ایمان ہے جو آخرت کی کسی نعمت کے ساتھ مشابہت رکھتی ہو، وہ معرفتی ہی،
बिअस्माइही, और अल्लाह ताला की उसकी पहचान कैसे, उसके अस्मा व सिफाती व अफ़ाली। बिकॉज हम अल्लाह ताला को कैसे जानेंगे, उसके अस्मा व सिफात से ही। व लैसा लिल कुलूब, और वलैसा लिल कुलूब सुरूरुन, और दिल में कोई भी सुरूर नहीं है, वला लज्जतुन तामतुन इल्ला फी महब्बतिल्लाहि व मारिफतिह, और दिलों के अंदर कोई भी ऐसा सुकून नहीं है, और न ही वला लज्जतुन तामा, इस दुनिया के अंदर लज्जत तामा मीन्स कंप्लीट लज्जत, डिजायर, या इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी लज्जत नहीं है, कोई भी सुरूर इस दुनिया के अंदर नहीं है, सिवाय इल्ला फी महब्बतिल्लाह व मारिफतिह, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसकी मारिफत। व वल तकर्रुब इलैह बिमा युहिब्बुहु व यरदाह, और तकर्रुब अल्लाह ताला की तरफ कुर्बत हासिल करना, इलैहि बिमा युहिब्बुहु, जिससे वो मोहब्बत करते हो, जिससे वो राजी हो। यानी कि दुनिया की किसी और चीज में वो लज्जत है ही नहीं, ना वो खाने के अंदर, ना वो पीने के अंदर, जो सब लज्जतें इस दुनिया की है वो सब लज्जतें आरजी है। यही इसमें वो मेंशन करते हैं, वला तमक्कना महब्बतहु अल महब्बा अल कामिला इल्ला बादि मारिफती वल इरादी अन कुल्ली महबूबी सिवा हो। कोई भी चीज हो इस दुनिया के अंदर, किसी भी चीज के अंदर वो लज्जत है ही नहीं, खाने की हो, पीने की हो, सब लज्जत इस दुनिया के अंदर आरजी है। क्योंकि जिस चीज से इंसान लज्जत हासिल करता है वो भी क्या है, आरजी। ये दुनिया खत्म होने वाली है, सब लज्जतें भी खत्म होने वाली है, वो सब खत्म होगा, चाहे माल की मोहब्बत हो, प्रॉपर्टी की मोहब्बत हो, कोई भी चीज की इंसान की मोहब्बत हो, वो सारी की सारी आरजी है और सब खत्म होगी, और रहेगा क्या, बस आखरत। जिस शख्स के अंदर अपने रब की वाकई पहचान हो जाए, उसको ऐसा सुरूर मिलता है जो कभी खत्म ही नहीं होगा, और वो शख्स जब तन्हाई के अंदर भी हो वो कभी बोर होगा ही नहीं। वो गम हो, खुशी हो, कोई चीज मिले, कोई चीज जाए, इसके अंदर का करार और जो सुकून है वो कभी खत्म होगा ही नहीं। इसके अंदर जो मुतमईन होगा, जैसे कुरान के अंदर तीन नफ्सें हैं, नफ्से अम्मारा, नफ्से लव्वामा, नफ्से मुतमइन्ना, वो सेटिस्फाइड सोल होगा। इसी तरीके आगे से लिखते हैं, वह हाजातुल कुलूब, जो हाजात, नीड्स ऑफ द हार्ट्स है फिर दुनिया, वो क्या है, इला तौहीद वल ईमान, आज़म मिन हाजतिल अबदान, दे आर ग्रेटर, वो ज्यादा अजीम है, मिन, उस चीज से जो हाजतल अबदान, अबदान इज द प्लूरल ऑफ बदन, जिस्म, जिस्म की जो हाजत है, जैसे ताम और शराब, खाना पीना, उससे बढ़ की हाजत, उससे उससे ज्यादा बड़ी हाजत क्या है, दिल की हाजत, वो क्या है, ईमान और तौहीद। यानी कि इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि एक है इंसान का एक्सटर्नल जिस्म, बॉडी, और दूसरा है सोल, जो उसका कल्ब, कल्ब और सोल। तो जिसका कल्ब है उसके जो हाजात है वो क्या है, वो है ईमान, वो है तौहीद, अल्लाह ताला की मारिफत। और वो हाजत कुलूब की हाजात जो है वो अजीम है, एज कंपेयर टू, वो अजीम है जो जिस्म की हाजात हो। अब यहाँ पे भी पॉइंट देखने वाला ये है कि जो यहाँ पे ऑथर है उन्होंने हाजातुल कुलूब, हाजात को प्लूरल लाया है यहाँ पे, यानी कि दिलों की हाजात, प्लूरल प्लूरल लाया है। लेकिन जब वो यहाँ पे मेंशन करते हैं जिस्म की हाजत, वहां पे हाजा सिंगुलर लाया, हाजतुल अबदान। टेक्निकली हमें लगता है कि हमारे जिस्म की हाजात बहुत सारी है, हम उसको प्लूरल में लाएंगे, लेकिन पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने लायक है कि उन्होंने यहाँ पे कुलूब की हाजत को प्लूरल रखा है, यानी कि कुलूब की हाजत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जिस्म की। हम अपने जिस्म का इतना ख्याल रखते हैं, राइट, स्किन केयर और एक्सटर्नल बॉडी, एवरीथिंग जो है जरूरियात है, लेकिन उसे आजम, उसे अजीम तर हाजत है अपने कल्ब की। तो ये जो डिस्पैरिटी हम देखते हैं इस दुनिया के अंदर अभी, कि हम जस्ट एक चीज के ऊपर फोकस किया, अपने एक्सटर्नल जिस्म के ऊपर फोकस किया, बॉडीली जो जरूरियात है, गजा चाहिए बॉडी को, बाकी चीजें उनके अंदर हमने फोकस सारा किया, लेकिन हमारे जो कुलूब, हमारे जो दिल की जरूरियात थी, हमने उसको इग्नोर कर दिया, जिस वजह से, जैसे से इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह उनकी बुक है डिजीज ऑफ द हार्ट्स, वो डिजीज ऑफ द हार्ट्स वो कोई इस टाइप की डिजीज नहीं है जिसको हम डिजीज समझते हैं, लेकिन वो ये हसद, जेलसी, वो कुलूब की बीमारियों के उन्होंने बुक लिखी है।
تو یعنی کہ حاجتُल कुलूब इस दुनिया के अंदर क्या है, वो है ईमान व तौहीद. अमन ईमान, ईमान और अमन, अमन से ही बना है. यानी कि जब आपके दिल के अंदर ईमान होगा या अमन होगा, एक सेटिस्फाइड सोल होगा, आप सेटिस्फाई हो जाओगे. और एक अमन और पीस की कैफियत आपके अंदर होगी. जब दिल के अंदर कैफियत होगी, वो भी आपके एक्सटर्नल के अंदर इफेक्ट होगा. इसी वजह से अगर आप नेक्स्ट लाइन देखेंगे यहाँ पे जो उन्होंने मेंशन की है, वो मेंशन यहाँ पे करते हैं. यहाँ पे लिखते हैं वो कुल्लू नक्स खारिजी, खारिजी कहते हैं एक्सटर्नल, नक्स खारिजी एक्सटर्नल नक्स, यानी कि कमी. वो कुल्लू नक्स खारिजी फिल अमल सबबहु नक्सुल ईमान, हर ज़ाहरी अमल में जो कमी का सबब है, फिल अमली सबबहु, उसका सबब क्या है, नक्सुल ईमान. वो क्या है, कमी ईमान के अंदर, दाखिल कल्ब, कल्ब के अंदर जो ईमान है वो उसका रीजन है. उसके अंदर जो नक्स है, दिल के अंदर जो ईमान है उसके अंदर नक्स है, तो वो दिखता है आपके एक्सटर्नल के अंदर, वो आपकी नक्सल खारिजी. लिजालिका फल्लजी ला युस्लिमु, असलमा युस्लिमु मीन्स टू हैंडो, स्पुर्द करना. असलमा इसी से बना इस्लाम, टू सबमिट. तो हम कहते हैं इस्लाम मीन्स पीस, इट एक्चुअली ईमान मीन्स पीस. इस्लाम मीन्स टू सबमिट, हैंड ओवर, स्पुर्द करना, असलमा. फल्लजी ला युस्लिमु नफ्सल लिल्लाहि दाखिल सलात, इस वजह से हम नमाज के अंदर अल्लाह ताला को हम वो डू नॉट सबमिट, हम कर नहीं पाते. हमारा माइंड वॉन्डर करता है इधर उधर, बिकॉज हमारे दिल, हम ऐसी कैफियत हमारे अंदर है ही नहीं कि नमाज जब हम पढ़ते हैं कि हम खड़े हैं अल्लाह ताला के सामने. हमने एक फिक्ही नमाज पढ़ ली जिसमें क़याम है, रुकू है, सजदा है, लेकिन उसके अंदर जो हमारे हमारे ऊपर जिसका उसका इफेक्ट होता ही नहीं. क्यों? बिकॉज नक्सल ईमान दाखिल कल्ब, कल्ब के अंदर जो ईमान है उसके अंदर नुक्स, उसके अंदर कमी है. हमारे अंदर एक्सटर्नल के अंदर कैफियत ही नहीं होती कि हम खड़े हैं, कि अल्लाह के सामने खड़े हैं, रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हैं, द किंग ऑफ किंग्स के सामने खड़े हैं. जब हम सजदे में हो, हमारे अंदर एक कैफियत ही नहीं कि अपना सर जो है, अपना माथा जो है उसके कदमों में रखा, एक कैफियत ही हमारे अंदर है नहीं. ला यस्ततिउ अन युस्लिमुहा लिल्लाहि खारिज सलात. तो जब दाखिल ना हो तो खारिज में उसका इफेक्ट कैसे बनेगा. इसी तरीके से ये जो मुकदमा इसका अंदर है, काफी तवील है. जैसे मैंने कहा, क्लासिक बुक्स के अंदर 30 40 50 पेज एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन होती है. इवन सही मुस्लिम, सही बुखारी या बाकी कुतुब आप देखिए, उसके अंदर यू सी कि मुकदमा जो है कितने पेजेस के अंदर लिखा होता है. आजकल की जो बुक्स आती है 1 या 2 पेज, इनके अंदर मुकदमा काफी पेज के ऊपर है. तो फर्दर स्टडी हम आगे देखते हैं. इसी तरीके से आगे पेज नंबर 22 पे मेंशन्ड है यहाँ पे कि इन्होंने, ये भी मुकदमा ये भी चल रहा है अभी 22 पेज नंबर पे. इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि 15 इसके अंदर चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर, 15 चैप्टर्स, 15 लेसन इसके अंदर है, बाब जिसको हम कहते हैं. तो इसका हम देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर इस बुक में है. अल बाब अल अव्वल फिक्हु, फिक्हु अस्माइल्लाहि व सिफात. पहला है अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात की जो फिक है. बिकॉज अगर हमें अपने अल्लाह ताला को पहचानना है, तो इसका मकसद ही क्या है यहाँ पे, कि जब हम ये जो बुक हम पढ़ते हैं, अ, ये जो फिकुल कुलूब की, इस बुक का नाम है फिकुल कुलूब, कि इंसान जो है वो अपने रब को पहचाने, रब की मारिफत, कुर्बत इल्लाह. फिकु अस्माइल्लाहि व सिफात, अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात की जो फिक. और दूसरा बाब जो है फिकु खल्क वल अम्र, फिजिकल वर्ल्ड एंड नॉन फिजिकल वर्ल्ड, खल्क अल अम्र. फिकुल फिक्र वल एतबार, ये तीसरा बाब है. चौथा बाब है फिकुल ईमान. पांचवा है फिकुल तौहीद. फिर छठा है फिकुल कुलूब. और उसके बाद सातवां है फिकुल इल्म वल अमल. ये इसका 7th चैप्टर आ गया. और उसके बाद 8वां बाब है फिक्हु कुव्वतिल अमाल अस्सालिह. अभी तक हमने क्या देखा, सारे फिकुल इल्म, फिकुल. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वर्ड है, कुवा, पावर, ताकत. फिक्हु कुव्वतिल अमाल अस्सालिह, यहाँ पे फिकुल अमाल अस्सालिह नहीं इन्होंने मेंशन कर दिया, फिक्हु कुव्वत अमाल, कुव्वत का वर्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा एडेड है. और ये किसी भी चैप्टर में नहीं है ये वर्ड लिखा हुआ. बाकी में फिकुल अबूदिया, फिक्हु नुबुव्वा व रिसाला, फिकुल अखलाक, फिक्हु शरिया, फिक्हु ताअत वल मासी. मासी मींस गुनाह, और ताअत इताअत और गुनाह. फिक्हु
आदा इल इंसान फी दुनिया वल आखिर, ये 15 आ गए। इसमें से जो हम इंशाल्लाह जिस बाब को देखेंगे और जिसने जिसने मुझे बहुत अपील किया, वो बाकी सारे बुक नहीं किया, लेकिन उसमें अगर हम एक चीज को देखेंगे, एक चैप्टर को निकालेंगे, वो है फिक, वो है बाब असामिन, फिक कुव्वत अमल अस्सालिह। अमल सालिह के अंदर जो कुव्वत पाई जाती है। अब ये चैप्टर जो उनका है, एक्स्ट्रॉर्डनरी चैप्टर मैंने पर्सनली पाया, बिकॉज सूरह असर के अंदर भी हमने देखा है, कुरान के अंदर भी हम देखते हैं कि अगर इंसान को अपना ईमान इंक्रीज करना, ईमान बढ़ाना है, तो इंसान को क्या करना पड़ेगा? अमल सालेह। अमल सालेह है क्या? इस अमल सालेह कैसे करें? और इनके अंदर ये बुक में इन्होंने मेंशन किया है, इसके अंदर जो कुव्वत है अमल सालेह के अंदर, वो इन्होंने चैप्टर नंबर 8 में मेंशन किया है। तो चैप्टर नंबर 8 जो स्टार्ट होता है पेज नंबर 1660 से, या 1660, तो इससे पहले इन्होंने एक आयत भी इस चैप्टर से पहले कोट की है, सूरह बकरा 25, कौल तआला वो बशर लजीना आमनु। ये बशर इज फेल अमर, ये फॉल्स कसरा है यहाँ पे, एक्चुअली वो बशर, बिकॉज इल्तिका साकिनैन जो है, मीटिंग ऑफ टू स्पून्स, अरबिक के अंदर प्रोहिबिटेड है, इस वजह से बशर के ऊपर लास्ट में हमें कसरा देनी पड़ी फॉर द सेक ऑफ रीडिंग। व बशर लजीन आमनु, और खुशखबरी दे दो, बशारत दीजिए, अल्लजी आमनु व अमिल सालिहात, जिन्होंने ईमान लाया और अमल सालिहात किए, अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, कि उनके लिए जन्नत है जिसके नीचे बहती हैं नहरें, कुल्लमा रज़क़ू मिनहा मिन समरतिन रिज़्क़ा क़ालू हाज़ा लज़ी रज़क़ना मिन क़ब्ल व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा खालिदून। 25 सूरह बकरा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर, जिसकी हेडिंग है, जिसका टाइटल है फ़िक़्हु क़ुव्वतिल ईमानी वल अमाल अस्सालिहा। अमाल इज नॉन ह्यूमन प्लूरल, इस वजह से इसका जो नात है वो है सिंगुलर फेमिनाइन, वो है अस्सालिहा। फ़िक़्हु क़ुव्वतिल ईमान, कुव्वत ईमान के अंदर और अमल सालिह के अंदर जो कुव्वत है, चैप्टर इज बेस्ड ऑन दैट। तो स्टार्ट होता है सूरह नहल आयत नंबर 97 से, कौल तआला, अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, मन अमिला सालिहन, जिस शख्स ने भी, जिस किसी ने भी, हु सो एवर, ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, हु सो एवर। ये क्या है? जुमला शर्तिया, इट्स अ कंडीशनल सेंटेंस, ये इस्तिफाम नहीं है, इट्स अ कंडीशनल सेंटेंस। ये स्टार्ट होता है मन अमिला सालिहन, जिस किसी ने भी अमल सालिह किया, मिन ज़करिन औ उनसा, वो मर्द हो या औरत। अब हालांकि अगर अल्लाह इतना ही फरमाते जिस किसी ने भी, इसमें मर्द और औरत दोनों ऑब्वियसली इंक्लूडेड थे, लेकिन स्पेसिफिक मेंशन एम्फेसिस के लिए, कि ये नहीं समझना कि मर्द के लिए कोई दूसरा ये है और औरत के लिए, ये भी मेंशन करते हैं, मिन ज़करिन औ उनसा, मर्द हो या औरत, जिस किसी ने भी अमल सालिह किया, वो हुआ मुमिन, वो इस हालत में हो कि वो मुमिन है, इट इज हालिया सेंटेंस। तो उसके लिए क्या होगा? इसके बाद फ आ गए, यानी कि ये जवाब शर्त आएगा इसके बाद, फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबतन, उसके लिए यकीनन, ये नून क्या है? नून ऑफ एम्फेसिस है, और यहाँ पे डबल एम्फेसिस है, लाम भी आ गया यहाँ पे। यकीनन हम उसके लिए देंगे क्या? उसके लिए जिंदगी होगी, हयातन तय्यबा, बेहतरीन जिंदगी होगी। अब इसकी कमेंट्री में मैंने देखी थी, अलग मुफस्सिरीन ने इसके बारे में क्या मेंशन किया है, ये कौन सी लाइफ है, क्या ये लाइफ इस दुनिया की मेंशनड है या आखिरत की मेंशनड है। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे मेंशन कर दिया, हम उनको दे देंगे बेहतरीन, तो हयातन तय्यबा। तो इसके अंदर कुछ मुफस्सिरीन ने मेंशन है कि इट रेफर स्पेसिफिक टू दी आखिरत की जिंदगी, लेकिन कुछ ऐसे मुफस्सिरीन भी हैं जिन्होंने मेंशन किया है कि ये दुनिया भी है, और ये दुनिया भी है जो हम जी रहे हैं इस टाइम, और आखिरत की जिंदगी, दोनों के बारे में ये चीज मेंशन है। उन्हें बाकी उसकी रेफरेंसेस भी मेंशन की है वहां पे। तो मेरा पॉइंट बोलने का ये था कि मेरा पॉइंट बोलने का ये था कि अल्लाह ताला यहाँ पे किस चीज के बारे में ये चीज मेंशन है? अमल सालिह। जिसकी भी, जो कोई भी अमल सालिह करेगा, मर्द हो या औरत हो, इस हालत में हो कि वो मोमिन है, यानी कि ईमान भी मेंशनड है यहाँ पे, ईमान इज मैंडेटरी फॉर एवरीथिंग, उसके लिए हम हयातन तय्यबा दे देंगे, और अमल सालिह इज इंपॉर्टेंट टू डू। हाँ, वला नजजियन्नहुम, और यकीनन देंगे उनको जजा, रिवॉर्ड, नजजियन, हम देंगे उनको जजा, विद अगेन नून शद्दा, विद द लाम अपेंडेड, अजरहुम, यकीनन उनको देंगे बिअहसनि मा कानू यामलून, उससे बेहतर, अगेन तफदील, मा कानू यामलून, जो अमल करते थे, यहां पर भी एम्फेसिस किसके ऊपर आ गई? अमल के ऊपर, कि उनको बेहतरीन जजा देंगे, बेहतरीन रिवॉर्ड देंगे। ahsan,
बेटर देंगे, मा कानू यामलून, इसके अगेंस्ट जो वो करते थे, कि अगर आप अमल करोगे बेहतर रिवॉर्ड उसका अल्लाह ताला ही देगा आपको। कौला, इसी तरीके से फिर सूरह निसा के अंदर नेक्स्ट आयत कोट की है यहाँ पे, कौला ताला तिलका हुदूदुल्लाह व मन युति अल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। इसी तरीके से आगे फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल हुआ हुवल कविय्यु अल अजीज, अल्लाह ताला क्या है, कवि है, अल कवी, ऑल पावरफुल, अजीज, व कुव्वा व कुव्वतुहु, उसकी जो कुव्वत है, अल्लाह ताला की कुव्वत जो है वो है सिफतुन जातियतुन, वो उसकी जाती सिफत है, यानी कि वो सेपरेट नहीं है अल्लाह ताला से, जाती सिफत है अल्लाह ताला की। कुव्वतुहु, उसकी सिफत जो है सिफतुन जातियतुन ला तनफकु अन, वो उससे सेपरेट नहीं है, इज नॉट सेपरेट फ्रॉम इट, वो उससे जुदा नहीं है। कौन सी चीज? कुव्वत, अल्लाह ताला की जो कुव्वत है। अल्लाह ताला क्या है? अल कवी, फहुवा अल कवी, वो अल कवी है, वो कुल्लु मा सिवाहु दईफ, और अल्लाह के सिवा जो भी चीज है, मा सिवाहु, वो क्या है? दईफ। हकीकी कुव्वत किसके पास है? अल्लाह ताला के पास, और वो उसकी कुव्वत क्या है? सिफा जातिया है। वो हुआ खालिकुल कुवा, और वही है क्रिएटर ऑफ द कुवा, यानी कि ताकत और कुव्वत का जो क्रिएटर है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है। किसके अंदर? फी कुल्ली मखलूक, हर किसी मखलूक के अंदर जो कुव्वत है वो किसने बनाई है? अल्लाह ताला के अंदर। यानी कि कुव्वत जो है, सबसे पहली चीज जिसको हम साइंटिफिकली बोले एनर्जी, पावर, साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करने के लिए ताकत, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, व्हाट्स एनर्जी? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। पावर जो है, जो ताकत है, वो अल्लाह ताला की क्या है? सिफत जातिया, और हर किसी मखलूक के अंदर जो कुव्वत है वो अल्लाह ताला ने डाली है। ही इज द क्रिएटर ऑफ कुवा। कमा क़ाल सुब्हानहू व तआला, जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह जुमर के अंदर 39, आयत नंबर इज 62, 62, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, अल्लाह क्रिएटर है, खालिक है हर किसी चीज का, कुल्ली शै। अब ये शै क्या है? कुल्ली शै, इस कुल के अंदर कुल्ली शै, एवरीथिंग। किसी किसान को बोलेंगे यार कुल्ली शै क्या होता है, तो उसको अपनी फील्ड ही दिखेगी, ठीक है। किसी इंजीनियर को बोलेंगे, उसको भी अपनी फील्ड ही दिखेगी। जितना इंसान का माइंड सेट हो, जितनी उसकी पहुंच हो जहन की, कुल के अंदर बस उसको उतना ही आएगा। एक एक इंसान जो है, जो अपने गांव से बाहर गया ही नहीं, तो उसको कुल वही गांव ही दिखेगा, जितना वो दिखेगा। तो इस कुल के अंदर 2 मिनट अगर के लिए तस्वर करे, कुल क्या है, व्हाट इज इंक्लूडिंग कुल, हर कोई चीज अल्लाह ताला ने क्रिएट की है। वो खालिकु कुल्ली शै, दुनिया के अंदर जो भी चीज है वो अल्लाह ताला ने बनाई है। इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। वो हुआ अला कुल्ली शैइन वकील, एक वो है, वो हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, जो हम वाकिफ है। अल्लाह ताला हर किसी चीज के अंदर कुदरत रखने वाला। यहाँ पे वर्ड क्या है? वकील, निगरान है, यानी कि अल्लाह ताला ने कुव्वत बनाई तो उस कुव्वत के ऊपर निगरान भी है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ताला ने आपको एक जिस्मानी कुव्वत दे दी एडल्टहुड के अंदर, इंसान जवान होता है, ये कुव्वत आपको अल्लाह ताला ने दे दी। अब वो वकील है, वो अला कुल्ली शैइन वकील, अल्लाह ताला ने जो कुव्वत आपको दे दी उसके अंदर वो निगरान है कि आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करोगे या गलत तरीके से। अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरती दी, अल्लाह ताला ने जो भी चीज आपको देगी, ही इज अ वकील ओवर इट, निगरान है उसके ऊपर कि आप इसको यूज अच्छे तरीके से करोगे या इसका मिस यूज करोगे। तो यानी कि आप ट्रस्टीज हो उस चीज की जो अल्लाह ताला ने आपको दी है। अल्लाह ताला ने आपको जहानत दी, कैसे करोगे उस जहानत को इस्तेमाल। अल्लाह ताला ने आपको बोलने की कैपेसिटी दी, कैसे करोगे उस बोलने की कैपेसिटी को इस्तेमाल, किस चीज के अंदर। अब आप तक डिपेंड कर, आपको चॉइस दी गई है, बट अल्लाह ताला निगरान है उस चीज के ऊपर कि कैसे करोगे। यूज सही तरीके से करोगे, जन्नातन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, गलत तरीके से यूज करोगे तो आपने क्या किया? वायलेट उन चीजों के जो, जिस चीज के आप अमानतदार, जिस चीज के आप अमीन थे, उन चीजों को आपने वायलेट किया। तो वह हुआ अला कुल्ली शैइन वकील, अल्लाह ताला वकील है, निगरान है हर उस चीज का। अला कुल, ऑब्वियसली इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, तो हर किसी चीज के ऊपर वो निगरान है। इसी तरीके से आगे फरमाते हैं इस बुक में, वक़द जअला सुब्हानहू, जअला बनाया अल्लाह ताला ने, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया, क्या बनाया? कुव्वत मखलूक़ाति मुतफाविततन, मखलूकात की जो कुव्वत है जो अल्लाह ताला ने बनाई है, वो क्या बनाई है? मुतफाविततन। ये वर्ड आया है सूरह मुल्क के अंदर भी, तफावुत वर्ब की फॉर्म में, यानी कि डिस्पैरिटी, डिफरेंट, मुख्तलिफ। और अल्लाह ताला ने जो मखलूकात की कुव्वत है, मखलूकात में सिर्फ इंसान नहीं है, जानवर भी है, बाकी भी है, मुतफावित, एक जैसी कुव्वत हर किसी को नहीं दी। जानवरों के अंदर, एलिफेंट के अंदर
डिफरेंट कुवत है, लेपर्ड के अंदर डिफरेंट कुवत है, इसी तरह से इंसान के अंदर, एक इंसान के अंदर डिफरेंट कुवत है, एक शख्स के अंदर, दूसरे शख्स के अंदर डिफरेंट कुवत है। तो एक जैसी कुवत हर किसी को अल्लाह ताला ने नहीं दी, मुतफाविततन, डिस्पैरिटी के साथ मुख्तलिफ दे दी। वो सल्लता बादुहा अला बाद। सुल्तान वर्ड जैसे हमें पता है, सुल्तान सल्लता वहीं से बना है, सल्लता युसल्लितु। तो सबकी कुवत अल्लाह ताला ने एक जैसी नहीं दी, किसी को ज्यादा दी, किसी को कम दी। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मखलूकात को मुख्तलिफ तरह की कुवतें दी, ठीक है, और एक दूसरे को एक दूसरे से ज्यादा दी, ठीक है। अब दुनिया में हम देखते हैं, लेकिन हम यही टीचिंग्स जो इस्लाम के अंदर है कि इंसान बराबर है, बुनियादी बुनियादी तौर बराबर है। इन व्हाट सेंस? हुकूक के अंदर, बाकी चीजों के अंदर बराबर है। लेकिन व्हेन वी से, हम इंसान को देखते हैं कि इंसान ज्यादा ताकतवर है, दूसरा इंसान कम ताकतवर है, दूसरा एक इंसान एक कलर का है, दूसरे इंसान दूसरे कलर का है। अगर हम दुनिया को देखेंगे, इफ वी, जैसे आजकल की मुल्हिद एथियस्टिक वर्ल्ड जिसने खुदा को निकाल दिया, जब वो दुनिया को देखते हैं तो वहां पे हम कैसे, फिर कैसे बोल सकते हैं कि हम सब बराबर है? जब हम बोलते हैं एवरी वन इज इक्वल, अगर हम खुदा को निकालें इस चीज से और फिर बोले सब इक्वल है, तो कैसे है? नहीं है इक्वल। हम सिर्फ इक्वल है बिकॉज खुदा ने हमें इक्वल बना दिया। दैट्स ओनली थिंग। अगर हम इस खुदा को दुनिया से निकाल लें, नौजुबिल्ला, और हम बोले कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, तो किस लॉजिकल बेसिस पे हम ये बताते हैं कि सारे इंसान दुनिया में बराबर है? सारे इंसान दुनिया में कैसे बराबर है? एक बंदा अमीर घर में पैदा हुआ, एक गरीब घर में पैदा हुआ, फाइनेंशियली आप डिफरेंट हो, कुवत के हिसाब से आप डिफरेंट हो, कैपेसिटी के हिसाब से डिफरेंट हो, आप रंग के हिसाब से डिफरेंट हो, लैंग्वेजेस के हिसाब से डिफरेंट हो। तो अगर सब डिफरेंट है तो हम कैसे बताते हैं हम सब बराबर है? तो ये चीज जो वेस्टर्न वैल्यूज है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी का, जो भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बुनियाद आज है, अ, वो सिर्फ उन्होंने कहाँ से ली? उन्होंने मजहब से ली है। आज आज वो खुदा को निकाल रहे हैं इन सोशल वैल्यूज से, या सोसाइटी से वो निकाल रहे हैं। लेकिन जो जहां से उन्होंने वो बुनियाद, जहां से वो वैल्यूज लिए हैं, वो मजहब से ही लिए। थॉमस जेफरसन, इफ यू सी थॉमस एक्विनस, थॉमस जेफरसन, इट गोज बैक बैक बैक, ये मजहब से ही लिया है कि सारे इंसान बराबर हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुव्वतुल मखलूकात, जो मखलूकातों के अंदर जो कुव्वत इस बुक के अंदर मेंशन्ड है कि अल्लाह ताला ने क्या किया है मखलूकात के अंदर, मुतफाविततन, मुख्तलिफ कुव्वतें अल्लाह ताला ने लोगों को दी है, मखलूकात को दी है, इसी तरीके से इंसान को भी। वो सुब्हानहू व तआला खलका कुव्वत, खलका कुव्वतल मलाइका, जो मलाइका है उनकी कुव्वत भी अल्लाह ताला ने बनाई है। इस तरीके से फिर एग्जांपल दे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की। आगे फरमाते हैं वह हुआ सुब्हानहू, सुब्हान अल्लज़ी खलक कुव्वत समा, वो ये जिसने क्या किया, क्रिएट की कुव्वत समा, आसमान की कुव्वत, कुव्वत अर्द, जमीन की कुव्वत, कुव्वत अर्श, कुव्वत जिबल, माउंटेन्स, कुव्वत हदीद, लोहा, लोहे के अंदर कुव्वत किसने बनाई? अल्लाह। कुव्वत नार, कुव्वत मा, पानी, कुव्वत रियाह, विंड्स, कुव्वत नूर, कुव्वत बशर, कुव्वत हैवान, कुव्वत सिबाह, सिबा, कुव्वत तैर, कुव्वतुल कुव्वतुल मादन, मिनरल्स, कुव्वतुल नबात, कुव्वतुल जिन, कुव्वतुल पेट्रोल। इट्स पेट्रोल है, बिकॉज इन अरबिक पी साउंड नहीं है, तो इट्स पेट्रोल। तो पेट्रोल, जो भी मिनरल्स है, मादनियात है, जो भी चीज, जिस चीज के अंदर भी वो कुव्वत है, वो उसकी खुद नहीं है, वो अल्लाह ताला ने उसके अंदर वो कुव्वत डाली है। और जैसे मेंशन है, वजमील कुव्वत लती खलक़हा अल्लाह अज़्ज़ा वजल फी हाज़िल मखलूक़ात ला तसावी ज़र्रतन बिन्निस्बा लिकुव्वति सुब्हानहू, कमा क़ाल सुब्हानहू व तआला। सूरह फुसिलत के अंदर है, फअरसलना अलैहि रिहन सरसरन फी अय्यामिन नहिसातिन लिनुज़ीक़हुम अज़ाबल खिज़्य फिल हयातिद दुनिया वल अज़ाबुल आखिरह अख़ज़ा वहुम ला युनसरून। आगे फरमाते हैं व कुव्वतुल्लाहि जल्ल जलाला मुतलक़ा, मुतलक़ा, वो कुव्वतुल्लाहि जल्ल जलाला मुतलक़तुन, क्या है? मुतलका, इट्स एन एब्सोल्यूट। अल्लाह ताला की जो कुव्वत है वो एब्सोल्यूट है। कहरत कुल्ल शै, ये कंट्रोल करती है हर किसी चीज को। फला यकिफु लहा शै, और कोई चीज इसके सामने ठहर नहीं सकती, कोई चीज। फला यकिफु लहा शैउन व कुव्वतुल, कुव्वतुल जब्बार, सिफत जब्बार, हाँ, कुव्वतुल जब्बार, यानी कि अल्लाह ताला की जो कुव्वत है वो क्या है? सिफतुन लिजाते, वही मुतलकतुन लैस लहा हद, वो मुतलक है, लैस लहा हद, इट डजंट हैव कोई हद है नहीं। वो कुव्वतुल मखलूक महदूदा, तो मखलूक की जो कुव्वत है वो महदूद है, लिमिटेड है। यानी कि अल्लाह की जो कुव्वत है वो एब्सोल्यूट है, और मखलूक की जो कुव्वत है वो क्या है? लिमिटेड। व कुव्वतुल मखलूक महदूदा,
محدودتنا limited. اب انسان کی ہم دیکھیں گے لمیٹڈ کیسی ہے. آپ کو میں نے ایک بوٹل دے دی, اگر اس کی کیپ کھولنی ہو, ایک بندہ بولتا ہے میرے سے کھل نہیں رہا, آپ نے دوسرے کو دے دی, وہ کہ میرے سے بھی نہیں کھل رہا, تیسرے کو دے دی, اس سے کھل گیا, یعنی کہ اس کے کیپیسٹی کیا تھی, ڈفرنٹ تھی. ہماری ڈسپیرٹی ہے اور مختلف بھی ہے ہمارے اندر, انسان مخلوقات کے اندر. تو آگے فرماتے ہیں تنفع. تنفع فنا ین سوری فنیا, فنیا ینفع. سو پھر آئے گا ینفع تنفع تنفع انفع ننفع. It means to perish. فارم ون کا verb ہے یہ, باب سمع. تنفع فنا, perish, وہ پیرش ہو جاتی ہے. ہماری جو قوت ہے مخلوقات کی قوت, it perishes. و تضعف, it's weak. ضعیف ورڈ ہم یوز کریں, it's weak. و تزول, وینش ہوتی ہے. زال یزول, آپ دیکھتے ہیں انسان اولڈ ہو جاتا ہے بڑھاپے کے اندر, ضعیف بھی ہے, وینش بھی ہو گئی, پیرش بھی ہو گئی, اور ڈسپیئر ہو گئی, کنٹرول بھی. کتنا بھی اس کو کھانا کھلاؤ ایک 80-90 ایئر اولڈ ایج میں, کتنی بھی انرجی دے دو, لیکن جسمانی قوت ہے نہیں. وہ انسان کی جو قوت ہے وہ کیا ہوتی ہے, تزول, وہ ڈسپیئر ہوتی ہے. تضعف, وہ ویک بھی ہوتی ہے. وہ تفنا, وہ فنا بھی ہوتی ہے. اس کے آگے فرماتے ہیں کہ وہ کل قوت, کل قوت فی العالم فمن فضلہ وجودہ. دنیا کے اندر فی العالم جو بھی قوت ہے, کل قوت فی العالم, فمن وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہے, وجودہ, اور کیا ہے, اس کی جنروسٹی ہے, جودی ہی, اس کی جنروسٹی کی وجہ سے یہ ساری چیز اللہ تعالیٰ کی ہی دین ہے. واللہ عز وجل جعل فی الاشیاء والمخلوقات قوة, اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہر کسی اشیاء اور مخلوقات کے اندر قوت بنائی ہے. وجعل كذلك فی الایمان, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, كذلك فی الایمان والعمل الصالح قوت, ایمان اور عمل صالح کے اندر بھی قوت ہے. وقوت الایمان والعمل الصالح, اور ایمان اور عمل صالح کے اندر جو قوت ہے, اقوا, اگین تفضیل, دی کمپریٹیو ڈگری, اقوا, وہ زیادہ طاقتور ہے, من قوت الاشیاء والمخلوقات, مخلوقات اور اشیاء, ان چیزوں کے اندر جو بھی قوت ہے, لوہے کے اندر, پیٹرول کے اندر, منرلز کے اندر, آسمان زمین کے اندر, یہ ساری مخلوق, ان کے اندر جو قوت ہے, اس سے زیادہ طاقتور قوت کس چیز کی ہے, ایمان کے اندر کی جو قوت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, اور عمل صالح کے اندر, ان کے اندر جو قوت ہے وہ اقوا ہے, وہ زیادہ طاقتور ہے, قوت الاشیاء والمخلوقات. اسی طریقے سے آگے فرماتے ہیں, آگے لکھتے ہیں, وَلِذَلِكَ وَلِذَلِكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ أَعْطَى الْأَنْبِيَاءَ وَالرُّسُلَ, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اسی وجہ سے کیا کیا, لِذَلِكَ, for that, اسی وجہ سے کیا کیا, آتا, دے دیا اللہ تعالیٰ نے, عطا کیا انبیاء اور رسول کو ایمان والعمل صالح فقط, صرف ان کو وہ دی, بیکاز ان کی طاقت بہت زیادہ ہے نا ان اشیاؤں کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی چیز دی جس کی طاقت سب سے زیادہ ہو. تو انبیاء اور رسول کو کیا چیز دے دی, ایمان اور عمل صالح. اور وجعل بذلك يستفيدون من خزائن اللہ, اور وجعل بذلك, اور اس طاقت سے وہ اللہ کے خزائن اور اللہ کی قدرت کا کیا کرتے ہیں, فائدہ اٹھاتے تھے. رائٹ, یستفیدون, فائدہ اٹھاتے تھے اس قوت سے, جو ایمان عمل صالح کے اندر, ایمان کے اندر جو قوت تھی, اس سے فائدہ اٹھا. یستفیدون من خزائن اللہ, من قدرت اللہ, اللہ تعالیٰ کی جو قدرت اور اللہ تعالیٰ کی جو خزائن ہے, وہ ان کا فائدہ اس قوت سے اٹھاتے تھے, جو قوت عمل صالح, ایمان اور عمل صالح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی. بیکاز ہر عمل اور ہر کام کے اندر جو قوت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. وہ سبحانہ خالق کل شیء و خالق القوا فی کل عمل, ہر کسی عمل کے اندر. اسی طریقے سے وجعل سبحانہ قوت الاعمال کالاشیاء متفاوتہ, اسی طریقے سے قوت الاعمال کالاشیاء, جس طریقے سے اشیاء جو چیزیں تھی, جیسے ان کے اندر ڈسپیرٹی تھی, متفاوتہ تھے, ڈفرنٹ ان کے اندر قوت تھی, اسی طریقے سے عملوں کے اندر بھی ڈفرنٹ پاور ہے. یعنی کہ ہر اتنے سارے اعمال ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, ہر کسی عمل کے اندر ڈفرنٹ قوت ہے. جس طریقے سے اشیاء کے اندر ڈفرنٹ قوت ہے, جس طریقے سے منرلز کے اندر ڈفرنٹ قوت ہے, آسمان ہے, یہ سارے اشیاء, ان کے اندر ڈفرنٹ ڈسپیرٹی ہے. انسانوں کے اندر ڈسپیرٹی ہے, مختلف قوت کو اللہ نے دی ہے. اسی طریقے سے عمل جو ہے ان کے اندر بھی
ان کے اندر بھی ڈسپیرٹی ہے، یعنی کہ ہر کوئی عمل کے اندر قوت زیادہ ہوگی، کسی دوسرے عمل کے اندر قوت کم ہوگی. اب دیکھتے ہیں آگے کیا فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں فَالتَّوْحِيدُ لَهُ قُوَّةٌ، توحید کے اندر قوت ہے، ایمان کے اندر قوت ہے، اخلاص کے اندر، سنسیئرٹی آف ایکشن، جتنے مخلص ہو آپ کسی چیز کو کرنے میں، اس کے اندر بھی ایک قوت ہے. صلات کے اندر قوت ہے، طہارہ پاکیزگی کے اندر قوت ہے، زکوٰۃ کے اندر قوت ہے، سیام کے اندر قوت ہے، حج کے اندر قوت ہے، دعا کے اندر قوت ہے، اذکار کے اندر، صبر کے اندر قوت ہے. صبر دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا 950 سال دعوت کی اور کتنے لوگ آئے. اب ان کا صبر کیا ہوگا؟ اپیرنٹلی تو ہمیں دیکھیے کچھ ہی لوگ ان کے ساتھ آئے جنہوں نے ان کی دعوت قبول کی، اپیرنٹلی دیکھیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی جو اندر صبر تھا اس چیز کا، جو کانسٹنٹلی اسی چیز کے اندر لگے ہوئے اور کانسٹنٹلی صبر کرتے رہے، کتنا اس صبر کے اندر ان کی قوت ہوگی. وہ تقوی لہ قوہ، وہ صدق، سچائی کے اندر قوت ہے، احسان کے اندر قوت ہے، انفاق کے اندر قوت ہے، عفو کے اندر قوت ہے، وہ شکر کے اندر قوت ہے، وہ حقذا اینڈ لائک دیٹ. اور ومن کانت عند قوت العمال سخر اللہ له قوت المخلوقات، اور جس کے اندر بھی عمل صالح، اعمال کی جس کے اندر قوت ہوگی، اللہ تعالیٰ مسخر کر دے گا اس کے لیے جو مخلوقات کے اندر قوت ہے. سورہ عرف کے اندر یہی چیز فرمائی، ولو ان اہل القرى، اگر اس پرٹیکولر گاؤں کے بارے میں بات ہو رہی تھی. اہل القرى مینس، اہل القرى مطلب گاؤں کے لوگ یا پرٹیکولر ٹاؤن کے لوگ، اس علاقے کے لوگ. اللہ ان اہل القرى، اگر اس ٹاؤن کے لوگ، اس ایریا کے لوگ کیا کرتے، آمنو ایمان لاتے، واتقو اور تقوی اختیار کرتے، دو چیزیں آگے، ایمان کرتے اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم یقیناً کیا کرتے، کھول دیتے ان کے لیے آسمان سے برکتیں. من السماء والارض، آسمان اور زمین سے ہم ان کے لیے کھول دیتے برکتیں. ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہیں جھٹلایا. جھٹلایا ان سینس نہیں کیا وہ. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا کہ جو انہوں نے کمایا، یعملون نہیں آیا، بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون، جو انہوں نے کمایا تو ہم نے اس کے لیے پکڑ لیا. وقال سبحانہ وتعالی، اللہ سورہ سبا کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو فضل اختیار کیا. یا جبل اوبی معه والطیر، یعنی کہ پریز کرو، مطلب اوبی مینس اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اور پرندوں کو بھی ہم نے ان کو یا جبال ابھی بھی معہو والطیر وَأَلَّنَا لَهُ الْحَدِيدِ، اور ہم نے کیا کر دیا، اللہ موم کر دیا، بہت ہی سافٹ کر دیا ان کے لیے. الحدید، حدید کیا ہے، آئرن، آئرن کے اندر اتنی طاقت ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی کیا تھی، کوئی تھی، موم تھا ان کے لیے. عمل صالح ان کے اندر تھی، عمل صالح کی برکات سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے لیے موم کو بھی، ان کے لیے آئرن کو موم کر دیا. یہ ہے پاور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح کی. اسی طریقے سے فردر مور سورہ سبا کے اندر سلیمان الرح، اور سلیمان کے اندر جو ہے جو ان کے اندر جو جنیات تھے یا جو بھی ان کو پاورز دی گئی، اللہ تعالیٰ مینشن کر دے عمل صالح، ایمان و عمل صالح. تو فردر مینشن فسبحان القوی العزیز الذي خلق القوة في المخلوقات وفي الأعمال ولا يستفيد من قوة الأعمال إلا الأنبياء وأتابعهم من المؤمنين. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی طرح اعمال کی قوت بھی مختلف بنائی، یعنی کہ ہر عمل کی ایک جیسی قوت نہیں ہوگی. جیسے ہر چیز کی ایک جیسی قوت نہیں ہے، اسی طریقے سے اعمال کی بھی مختلف قوتیں ہوں گی. تقوی کی قوت، یہ جو پیغمبر تھے، رسول تھے، ان کے اندر تقوی، ایمان، عمل صالح کی قوت ہے جس سے وہ مستفید فائدہ اٹھاتے تھے. اس طریقے سے یہاں پہ مینشن کر دیا جو آئرن ہے، اتنی طاقتور چیز ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کے لیے وہ کیا کر دی، وہ موم کر دی، نرم کر دی. تو یہاں پہ یہی مینشن کرتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے جو قوت عطا کرتے ہیں، یہ اسی کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. اور جو اب اس قوت کو غلط استعمال کرے، وہ اس کو جب چاہے وہ اس کو پکڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ایمان کی اور عمل صالح کی. سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.